তাহলে আজকে আমরা পড়াশোনা করব একটু ক্লাসিক্যাল রঙ্গিকুত্তা, যেটা ফোর্থ অর্ডার মেথড সেইটা নিয়ে আর কি। ক্লাসিক্যাল রঙ্গিকুত্তা ফোর্থ অর্ডার মেথড আসলে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য ব্যবহার হয়। মূলত ফার্স্ট অর্ডার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম, বিশেষ করে যেখানে ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা দেয়া থাকে। তো আমরা শুরু করি তাহলে তাহলে আহ, Today we study the classical fourth order Rangikutta method for solving first order initial value problem, যেখানে আমরা জানবো যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন একটা দেয়া থাকবে আর কি। We will also practice several problems using MATLAB code. Problem statement. প্রবলেমটা কেমন দেয়া থাকে? Consider the first order initial value problem. Initial value problem first order যেহেতু, তাহলে একটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ থাকবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের, আর ওইটা রেখে বাদ বাকি সব যদি ডান পাশে পার করে দিই তাহলে সেটা হবে ডান পক্ষ বা রাইট হ্যান্ড সাইড। Right hand side will be a function of t and y. Okay, and a initial condition will be given, that is y t0 is equal to alpha. That means at t0 we have the value of y as alpha. Let us consider h be the step size defined on the domain, and we can define ti is equal to t0 plus ih. এখানে আইটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ সাইজ, এইচ এর মান, আই এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা টি জিরো থেকে আস্তে 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 একদম যতদূর পর্যন্ত আমাদের সলভ করা লাগবে সেই পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো। এখন এই ফর্মুলাটা তাহলে এই এই কয়টা জিনিসের উপরেই নির্ভর করছে: ফাংশনটা, এইচটা, আইটা, টিটা। এর সাহায্যে আমরা ওয়াই অফ টি এর মান আমরা ক্যালকুলেট করব। রাঙ্গিকুত্তা ফোর্থ অর্ডার ফর্মুলাটা কিরকম? ক্লাসিক্যাল রাঙ্গিকুত্তা ফোর্থ অর্ডার ফর্মুলাতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে dy over dt is equal to f of yt. That is, the first derivative of y is given by the function f of ty. Any value of f of ty will be a slope. We know from our undergraduate study that dy over dt, that means the first derivative of y at any point indicates the slope of the tangent. So any value of f will be a slope. So we will find four slopes: k1, k2, k3 and k4. Then the weighted average of these four slopes will give our result. Okay, so uh, first at first y0 will be the initial condition, that is y t0, and that is given here as alpha. And then we will the formula gives that k1, that means the value of f of tiyi. That means here uh, I will be started from 1 to n. Okay, and t0 already has given here. So k1 is equal to h f of tiyi, k2 is equal to h f of ti plus h divided by 2, and yi plus k1 divided by 2. K1 will come from the previous step, that means here. And then k2 will be another slope. It will be h times f of ti plus h by 2, that is this part will be same, and k1 will be replaced by k2 here. And then for k4 we will have ti plus h. Okay, ti plus h, and yi plus k3. Then if we see here, the k1 is slope at tiyi, k2 is slope at ti plus h by 2, yi plus k1 divided by 2. Okay, and in the similar way k4 is slope at ti plus h, and yi plus k3 in this point of the solution curve. And finally we will find yi plus 1 by this formula, that is weighted average of these four
slopes, that is k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6, or we can take 1 by 6 times this, and yi is equal to yi plus 1 is equal to yi plus this, for I is equal to 0 1 2 3 etc. তাহলে আমরা এই ফর্মুলায় দেখতে পারি খুবই সিম্পল। আমাদের এখানে দেয়া থাকবে ডিওয়াই ডিটি সমান যেটা পাবো ডান পাশে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফাংশন। এখন ধরা যাক আমাদের ডান পাশে কিছু দেয়া নেই, সবই বাম পাশে দেয়া আছে, তাহলে আমরা কি করব, ডিওয়াই ডিটি কে রেখে বা ডিওয়াই ডিএক্স যেটা দেয়া থাকবে আর কি, ডেরিভেটিভ পার্টটা রেখে বাদ বাকি সব আমরা ডান পাশে পার করে দেবো। ডান পাশে পার করে দিলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফাংশন। এই ফাংশনটা আমাদের লাগবে কোড করার জন্য। আর আরেকটা জিনিস লাগবে এক্সাক্ট সলিউশন, যেটার সাথে আমরা তুলনা করবো আর কি। এবার তাহলে আমরা যদি এই ফর্মুলা থেকে আমরা কোডে চলে যাই, ফর্মুলাতে আমাদের তাহলে কয়টা জিনিস মনে রাখতে হচ্ছে, এই পাঁচটা, মূলত এই চারটা, k1 k2 k3 k4। k1টা হচ্ছে h টাইমস f অফ ti yi, k2 হচ্ছে h টাইমস f অফ ti প্লাস h ডিভাইডেড বাই 2 yi প্লাস k1 ডিভাইডেড বাই 2, আর k3 একদম সেম, এটার সাথে জাস্ট খালি k1 এর জায়গায় আমরা k2 বসাই দেবো। তাহলে এটা হাফ স্টেপ বোঝা যাচ্ছে, ti থেকে h বাই 2 পরিমাণ আগাবে। আর ফুল স্টেপ কত, ফুল স্টেপ সাইজ এইচ, লাস্টেরটা আমরা ফুল স্টেপ সাইজে চলে যাব, তারপর টিআই থেকে এইচ এ চলে যাব, টিআই প্লাস এইচ পরিমাণ ইনক্রিজ করব, আর এটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস কে থ্রি। এই চারটার ওয়েটেড অ্যাভারেজ অর্থাৎ কে ওয়ান আর টু কে টু, টু কে থ্রি প্লাস কে ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্স করবো, তার সাথে ওয়াই আই যোগ করলে ওয়াই আই ওয়ান প্লাস আই প্লাস ওয়ান পাওয়া যাবে। এইভাবে আমরা আয়ের মান বিভিন্ন মানের জন্য আমরা সব মানগুলো ক্যালকুলেট করে নিতে পারি। কারণ এইটা যদি আমরা ম্যাথল্যাব কোডে ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে কিরকম হয় সেটা আমরা একটু যদি দেখতে চাই, তাহলে আমরা প্রথমে ধরা যাক এই প্রবলেমটা সলভ করছি আর কি। আশা করি দেখা যাচ্ছে আর কি, যে ইউজ ক্লাসিক্যাল RK44 method to approximate the solution of the initial value problem dy on dt is equal to minus 5y plus 5t square plus twice t in the domain, on the domain 0 less than or equal to 2t less than or equal to 1, subject to y0 is equal to 1 over 3 with step size 0.01। তো এখানে বলাই ভালো, তাহলে আমাদের এখানে 0 থেকে 1 এর ভিতরে টোটাল 100টা চলে আসবে, 101টা টোটাল। তাহলে আমাদের একটু মানে খুবই ঘন হয়ে যাবে এক্সাক্টের সাথে ইয়া মিলাতে। আমরা এটা স্টেপ সাইজটা একটু কমায় আমরা দেখাতে পারি যখন রেজাল্ট দেখাবো তখন। এবং এর আরেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে compare your obtained result with the actual solution, yt is equal to t square plus 1 by 3 e to the power minus thrash 2। তার মানে এখানে যেটা দেয়া আছে এটা আমাদের অ্যাকচুয়াল সলিউশন দেয়া আছে, এটার সাথে আমাদের ওইটা কম্পেয়ার করতে হবে, কোনটাকে আমরা যে নিউমেরিক্যাল সলিউশন করব সেইটাকে। তো আমরা জানি ম্যাথল্যাব কোড লেখার সময় আমরা এরকম ফাংশন দিয়ে একটা শুরু করি, একটা নাম দিই, নামটা মিল রেখেই দিয়েছি আর কে ফোর্থ অর্ডার, তারপর সিএলসি সিএলএফ ক্লিয়ার ওয়াল, এগুলো আগেই থেকেই আমরা জানি। কমান্ড উইন্ডো ফিগার উইন্ডোকে ক্লিয়ার করা, এবং আমরা যে রাইটিং উইন্ডো যেটা থাকে আমাদের সেইটাকে ক্লিয়ার করা। আর এইখানে আমাদের এখান থেকে মূল প্রোগ্রাম শুরু। ডোমেইনের বাম পাশকে আমরা এ বলি, ডান পাশকে আমরা বি বলি। তো এইখানে আমাদের ডোমেনটা দেওয়া আছে 0 থেকে 1 পর্যন্ত, তাহলে এই জিরোটা হচ্ছে আমাদের এ, মানে ডোমেনের বাম পাশ যেখান থেকে শুরু হয়েছে, আর ডান পাশ যেখানে শেষ হবে আমাদের, সেইটাকে আমরা বলছি বি। আর এই বি এর মান এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে এটা 1 হচ্ছে আর কি। আর কি দেয়া আছে, আর আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশন আমরা জানি আলফা, মানে এই যে বাম পাশটা, তার মানে এ বিন্দুতে যে মানটা দেয়া আছে ওয়াই এর, মানে ওয়াই অফ 0 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 3, তার মানে ওয়াই অফ এ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের আলফা। তাহলে এ এর মান যেহেতু 0 আর আলফার মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1 বাই 3। স্টেপ সাইজ এখানে দেয়াই আছে 0.01, আমরা সেটাই এখানে নিলাম। আমরা জানি এন টাইম স্টেপ কিভাবে বের করতে হয়, বি জাস্ট এই ইন্টারভ্যালের বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন, মানে যতগুলো আমরা সাব ইন্টারভ্যাল নিতে যাচ্ছি।
তাহলে বি এন সমান হচ্ছে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এইচ, আর এইচ ইজ ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন। এখানে যেহেতু এইচ এর মান দেওয়া আছে, আমরা এন ক্যালকুলেট করে নিলাম। তাহলে এন কতগুলো ইন্টারভ্যাল সেটা, আর এন প্লাস ওয়ান হচ্ছে যতগুলো পয়েন্ট ততগুলো। তো আমরা টিটাকে মানে ডোমেনটাকে টোটাল তাহলে এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক ভাগে ভাগ করে নিলাম, সমান সমান। এটা করতে হয় কি দিয়ে? লিভ স্পেস, যেখান থেকে শুরু যেখানে শেষ, আর যতগুলো আমরা পয়েন্ট নিতে চাচ্ছি। তাহলে এনটা সাব ইন্টারভ্যাল করলে আমরা জানি এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক পয়েন্ট হয়ে যাবে। আর ওয়াই এর ইনিশিয়াল মান, প্রথম মানটা, সেটা কিন্তু দেয়াই আছে, যেটা কিনা আলফা। তাহলে ওয়াই ওয়ান সমান আলফা, এবং ওয়াই এর মান আমরা বাদ বাকি 2 থেকে শুরু করে একবারে এন প্লাস ওয়ান পর্যন্ত বাকিগুলো ক্যালকুলেট করব। এটার জন্য আমরা আই ইজ ইকুয়াল টু 1 টু n নিয়ে নিলাম। কে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু যে ফর্মুলা আমরা একটু আগে শিখলাম সেটা অনুযায়ী এইচ কে এফ টি আই ওয়াই আই, তারপরে কে টু সমান হবে টি আই প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই টু, আর ওয়াই আই প্লাস কে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু। এইটা কে থ্রিটা একদম সেম থাকবে, জাস্ট এখানে কে ওয়ানের জায়গায় আমরা কে টু বসাই দিব। কে থ্রিতে কি হবে? টি আই প্লাস এইচ হবে, আর ওয়াই আই প্লাস কে থ্রি হবে। এই চারটা যখন আমরা পেয়ে গেলাম, চারটার সাহায্যে ওয়াই আই প্লাস ওয়ান আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি। তাহলে এটা কি হবে? ওয়াই আই প্লাস ওয়ানটা ওয়াই আই প্লাস কে ওয়ান প্লাস টু কে টু প্লাস টু কে থ্রি প্লাস কে ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্স। এটাই সেই আমাদের ফর্মুলা। তাহলে আই এর মান যদি ওয়ান হয়, তাহলে এই ওয়াই আই প্লাস ওয়ান সমান কত হবে? টু। আর ওয়াই ওয়ান এর মান আমাদের জানা আছে কত? ওয়াই ওয়ান এর মান আলফা, আলফাটা 1/3। সুতরাং 2 থেকে শুরু করে বাদ বাকি একদম এন প্লাস ওয়ান, আই এর মান লাস্ট মান কত? এন। তাহলে এন প্লাস ওয়ান পর্যন্ত আমাদের এখানে ক্যালকুলেট হয়ে যাবে। তাহলে ওয়াই এর ভিতরে এখন যে রেজাল্ট থাকবে এই এন্ড এর পরে, এই লুপ শেষ করলে, তাহলে আমাদের ওয়াই ওয়ান থেকে একবারে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান পর্যন্ত মান আমি কম্পিউট করলাম। কিসের সাহায্যে? রঙ্গিগুপ্তা ফোর্থ অর্ডার মেথডের সাহায্যে। এখন আমাদের একটা এক্সাক্ট সলিউশনও দেওয়া ছিল। এক্সাক্ট সলিউশনটা আমরা ই ওয়াই দিয়ে ক্যালকুলেট করছি আর কি। আর এখানে যে টিটা, এই টিটা কিন্তু একটা কি ভেক্টর, হ্যাঁ, যেখানে এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক পয়েন্ট আছে। হ্যাঁ, তো আমরা সরাসরি ভেক্টরের সাহায্যে ক্যালকুলেট করতে পারি। আমাদের ইনার প্রোডাক্টটা ব্যবহার করতে হয়, অর্থাৎ ডট প্রোডাক্ট। যে এক্সাক্ট সলিউশনটা আমরা এই ডাইরেক্ট এখানে বসাই দেবো, যেখানে টি এর কাজ কারবার থাকবে, টি এর সাথে টি এর গুণ। তো সেই গুণ বা পাওয়ার যদি থাকে, সেগুলো আমরা অবশ্যই ডট স্টার বা ডট পাওয়ার চিহ্ন এটা ব্যবহার করব। আমাদের এখানে প্রবলেমে দেওয়া আছে এক্সাক্ট সলিউশনটা টি স্কোয়ার প্লাস 1/3 ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 5t। এটা যদি আমরা এখানে লিখি, তাহলে কিভাবে লিখতে হবে? টি স্কোয়ার, স্কোয়ার আগে আমরা একটা ডট চিহ্ন দিলাম, টি যেহেতু একটা ভেক্টর, প্লাস 1/3 ই এক্স পি মাইনাস 5 স্টার টি। এখানে ডট দেওয়ার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শুধু টি, ডট স্টার দিলেও কোনো ভুল হবে না। এরপর আমরা প্লট করব, আমরা যেটা ক্যালকুলেট করেছি, ওয়াই দিয়ে ক্যালকুলেট করেছি, এইটা আমাদের আমরা ক্যালকুলেট করেছি নিউমেরিক্যালি। আর এই হোল্ড অন করে রাখবো, এবং আর একটা প্লট করবো ই ওয়াই, এটা হচ্ছে এক্সাক্ট যেটা দেওয়া আছে। এটা আমরা বের করে নিয়েছি, যে যে পয়েন্টে আমরা নিউমেরিক্যাল সলিউশন করেছি, এটি এর মধ্যে সেই পয়েন্টগুলো ছিল, সেই পয়েন্টে আমরা এক্সাক্ট সলিউশনটা বের করে নিলাম, এটাকেও প্লট করে দিলাম। এটা করেছি আমরা লাইন দিয়ে, আর এটা করলাম আমরা স্টার দিয়ে। এবার আমরা জানি হোল্ড অন করে রাখলাম, এবং এটা এই হোল্ড অন দরকার নাই, দরকার যদিও আর কি। এবার লিজেন্ড আমরা দিয়ে দিতে পারি যে কোনটা কি সলিউশন। প্রথম প্লটটার জন্য প্রথমটা আসবে, দ্বিতীয় প্লটটার জন্য দ্বিতীয় আসবে। তার প্রথম প্লটটা কি ছিল? আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন, দ্বিতীয়টা ছিল অ্যাকচুয়াল সলিউশন। এই পরের লাইনটা মনে হয় লেখার দরকার নেই, একই জিনিস রিপিট হয়ে গেছে। ওকে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে অবশ্য, গ্রিড ওয়ান, তার মানে গ্রিড অন করে দেবে, স্কোয়ার স্কোয়ার গ্রিড আমরা এটা দেখতে পারবো। আর নিউমেরিক্যালি যদি এক্স এর মান প্রথমে প্রিন্ট করব, বা টি এর মান প্রিন্ট করব, টি, তারপরে অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন, এক্সাক্ট সলিউশন, আর অ্যাবসোলুট এরর, এই কয়েকটা আমরা নিতে পারি। তা আমরা যদি সমান সমান লেন্থে নিতে চাই, তাহলে আমাদের এরকম প্রিন্ট এফ দিয়ে আমরা নিতে পারি। ফর আই ইজ ইকুয়াল টু 1 থেকে n প্লাস 1 পর্যন্ত এটা এন্ড করবে, আর এর ভিতরে আমাদের থাকবে কয়টা জিনিস? তাহলে 1 2 3 4, চারটা জিনিস থাকবে। 1 2 3 4টা আমরা নিলাম। তার প্রথমটা হচ্ছে টিআই, দ্বিতীয়টা ওয়াইআই, তৃতীয়টা ইউআইআই, আর চতুর্থটা হচ্ছে দুজনের তফাতের একটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু, তাহলে অ্যাবসলিউট এরর হবে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, যেখানে আমরা এফ লিখেছি, এই এফটা কি জিনিস? এটা হচ্ছে ফাংশন। ফাংশন কোনটা? আমরা আগেই বলেছিলাম যে ডিওয়াই ওভার ডিটিটা রেখে
বা ডিওয়াই ওভার ডিএক্স কে বাম পাশে শুধু ওকে রেখে ডান পাশে যে পুরোটা অংশ থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এফ অফ এক্স ওয়াই বা এফ অফ টি ওয়াই। এখানে আমাদের এফ অফ টি ওয়াই তাহলে এটাই ফাংশনটা আমরা একদম প্রোগ্রামের শেষে ডিক্লেয়ার করে রাখবো এবং লিখে দিব যে ফাংশন জেড ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ টি ওয়াই, এবং জেড সমান কি পাচ্ছি আমরা -5y প্লাস 5t² প্লাস 2t। এখানে টি এর স্কোয়ার ডট দেওয়ার দরকার নেই, কারণ এখানে একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল মান আসবে। যদি তোমরা ডট দিয়েও দাও, ডট স্টার, তাতেও কোনো ভুল আসবে না, কোনো সমস্যা নেই আর কি, তবে এখানে না দিলেও চলবে। এখন যাওয়া যাক, এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা ম্যাথল্যাব কোড এ রান করি তাহলে কি হবে। এখানে মনে হয় খুবই ছোট ছোট, একটু দেখতে সমস্যা হবে। তো এখানে অন্য প্রবলেম লেখা আছে, কিন্তু এখন যে প্রবলেমটা করলাম ওটা কপি করে আমরা পেস্ট করেছি আমি আর কি। তো প্রোগ্রামটায় জাস্ট খালি কপি করে এখানে পেস্ট করা আছে, এবং এখন যদি আমরা এটা রান করে দেই তাহলে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব। রেজাল্টটা এইরকম আসছে। আর আমরা যদি নিউমেরিক্যাল রেজাল্টটা দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে কমান্ড উইন্ডো থেকে দেখতে হবে। আমার কমান্ড উইন্ডোটা নিচে আছে, এই যে এরকম আসছে। হুম, এই 100টা আসছে আর কি। এক্স বা এখানে আমরা টি ব্যবহার করতে পারি, টি অ্যাপ্রক্সিমেট এক্সাক্ট অ্যাবসলিউট। টি ব্যবহার করতে হলে কি করতে হবে, জাস্ট এখানে আমি যে এখানে উপর লাইনে এক্স যেই জায়গায় লিখেছি এখানে জাস্ট টি দিয়ে দিলে হবে। এই আমরা টি ব্যবহার করে দিলাম। তাহলে এইটার যে ফিগারটা আমরা লক্ষ্য করলাম, ফিগারটা কিন্তু উম, দেখো যে মনে হচ্ছে এক্সাক্ট আর মানে বোঝা যাচ্ছে না। এটা কি কারণ, যেহেতু 100টা আমরা পয়েন্ট নিয়েছি এই কারণে। এখন আমরা যদি পয়েন্টটা একটু এখানে 100টা না নিয়ে এটা কমাই দিই, অর্থাৎ 0.01-এর পরিবর্তে 0.1 ইউজ করি, তাহলে এটা আমাদের আরেকটু পরিষ্কার বোঝা যাবে আশা করি আর কি। এবার যদি আমরা ফিগারটা দেখি তাহলে এই ফিগার বোঝা যাবে। হ্যাঁ, এই যে ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে এক্সাক্টের সাথে ইয়াটা অনেকটাই ম্যাচ করেছে আর কি। আর এই যে অ্যাপ্রক্সিমেট নীল কালার আর স্টারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল, এটাকেই বলি আমরা লিসেন্ট। হ্যাঁ, এখন আমি একটা প্র্যাকটিস শিট রেডি করেছি, এখান থেকে আমরা যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে কোড তো একই থাকবে, জাস্ট খালি আমাদের ফাংশন চেঞ্জ হবে আর এক্সাক্ট সলিউশন চেঞ্জ হবে, তাই না? আর কি চেঞ্জ হবে, ইনিশিয়াল কন্ডিশন আর ডোমেইনটা। তাহলে এখন যদি আমরা প্র্যাকটিস শিটের দ্বিতীয় প্রবলেমটা যদি দেখি, দ্বিতীয় প্রবলেমটাতে কি আছে, যে একই কথা বলা আছে, এখানে ডোমেনটা 0 থেকে 5 পর্যন্ত, 0 থেকে 5 পর্যন্ত দেওয়া আছে। ইনিশিয়াল কন্ডিশন 0-তে দেওয়া আছে মান 1, আর এইচ এর মান দেওয়া আছে 0.02। আমরা 0.02 দিয়ে এটা সলভ করবো আর কি। আর অ্যাকচুয়াল সলিউশন দেওয়া আছে e⁻t+t। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের আসলে এই প্রোগ্রামে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হবে, ফাংশনে চেঞ্জ হবে, ডোমেনে চেঞ্জ হবে, ইনিশিয়াল কন্ডিশনে চেঞ্জ হবে, এইচ এ চেঞ্জ হবে, আর এক্সাক্ট সলিউশন চেঞ্জ হবে। তাহলে আমরা চলে যাই একে একে এগুলো সলভ করার চেষ্টা করি। তাহলে আমরা যদি চলে যাই সরাসরি ম্যাথল্যাব কোডে, তাহলে আমাদের এখানে a0 বাট বিটা হচ্ছে আমাদের 5, তাই তো, a0 b5। প্রবলেমটা একটু দেখি আমরা, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। তারপরে দেয়া আছে হচ্ছে y0-তে 1, তার মানে আলফার মান হচ্ছে আমাদের আলফার মানটা বসাবো কত, 1। ওকে, আলফার মান হচ্ছে 1, এইচ এর মান হচ্ছে 0.02, এটা দিলাম 0.02। আর অ্যাকচুয়াল সলিউশন দেয়া আছে, অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা কোথায় যাবে, আমাদের এই ইউআই যেটা দেয়া আছে এটা অ্যাকচুয়াল সলিউশন, এটা আমাদের e⁻−t, তার মানে exp-t, exp জাস্ট এখানে স্টার আর 5 কে কেটে দিলাম, -t আর কি +t, শিফট প্লাস একটা টি দিয়ে দিলাম, এক্সাক্ট সলিউশন হয়ে গেল। আর একটা কি চেঞ্জ হবে, ফাংশনে কি আছে, -y+t+1, তাহলে -y এই লাস্টে -y
প্লাস টি প্লাস 1 মাইনাস ওয়াই প্লাস টি প্লাস 1। এখন যদি আমরা এটা রান করি, প্রোগ্রামটা যদি আমরা রান করি, তাহলে রেজাল্ট পেয়ে যাব। অনেক ঘনভাবে আসছে। এটা অনেকগুলো পয়েন্ট হওয়ার কারণে হয়েছে। আমরা যদি এটা 0.02 না নিয়ে জাস্ট 0.2 নিই, 0.2 নিলে ফিগারটা আরেকটু সুন্দর দেখাবে। আশা করি এইরকম ফিগার আসবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা দ্বিতীয় প্রবলেমটাও করে ফেললাম। তৃতীয়টা যদি আমরা করতে চাই, তৃতীয়টাতে কি চেঞ্জ আছে? এই ফাংশনে চেঞ্জ আছে, ডোমেনে চেঞ্জ আছে, ইনিশিয়াল কন্ডিশনে চেঞ্জ আছে, আর এন এর মান দেওয়া আছে। এন সমান দেওয়া আছে 100। এন সমান যদি 100 দেওয়া থাকে, তাহলে আমরা এইচ এর মান বের করে নিতে পারি। ঠিক আছে, এইচ এর মান কি হবে? এইচ এর মান হবে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই 100। ঠিক আছে, তাহলে আর এক্সাক্ট সলিউশনটা দেওয়া আছে yt ইজ ইকুয়াল টু টি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস লন টি। তাহলে আমরা এই কাজটা এখানে করি। যদি এটা চেঞ্জ করতে চাই, তাহলে ফার্স্টে আমাদের এ দেয়া আছে 1, বি দেয়া আছে 2। তাহলে a1 আর এ কে আমরা বানালাম 1, বি কে বানালাম হচ্ছে 2। তো ছোট ছোট লেখা তো একটু কষ্ট হবে দেখতে। আলফা, আলফার মানটা দেয়া আছে 1, অসুবিধা নাই। এইচ এর মান দেয়া নাই, তবে এন এর মান দেয়া আছে। তাহলে এইচ এর জায়গায় আমরা এখানে এন লিখে দিই। এন ইজ ইকুয়াল টু 100, 100, আর এইচ সমান হবে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন। ওকে, তারপরে বাদ বাকি সব একই থাকবে। আর আমাদের এইখানে গিয়ে এক্সাক্ট সলিউশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেওয়া আছে ওয়াইটি ইজিক্যাল টি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস লন টি। তাহলে এখানে হচ্ছে এই গেল টি ডিভাইডেড বাই, ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে নিলাম 1 প্লাস লগ, লনেকে আমরা কি লিখি? লগ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে টি। এটা হয়ে গেল আমাদের এক্সাক্ট সলিউশন। আর একটা চেঞ্জ আছে ফাংশন। ফাংশনটা কি দেওয়া আছে? ফাংশন দেওয়া আছে ওয়াই বাই টি। প্রথমটা দেওয়া আছে ওয়াই বাই টি, তারপরে দেওয়া আছে মাইনাস ওয়াই বাই টি, তারপরে স্কোয়ার মাইনাস, আগে যেগুলো ছিল সেগুলো সব মুছে দিলাম, ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম, ভিতরে ওয়াই ভাগ টি নিলাম, আর স্কোয়ারের জন্য আমরা হেড ব্যবহার করে 2 দিয়ে দিলাম। এই হয়ে গেল আমাদের শেষ। এর মান 1, বি এর মান 2, সব চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। এখন যদি এটা আমরা রান করি, আচ্ছা আমরা সম্ভবত এক্সাক্ট সলিউশন এখানে কোনো একটা ডট দিতে হয়তো বা মিস করেছি। হ্যাঁ, এই যে ভাগের এখানে একটা ডট দিতে হবে, সরি। এই ডট দিয়ে দিলে এইবার ঠিক হবে। হ্যাঁ, এইবার এসছে। এই যে তো অনেক ঘন এসছে, তার অর্থ এই যে আমাদের পয়েন্ট সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে। আমরা এটা একটু কমাই নিব, অর্থাৎ এখানে 100টা দিয়ে আছে, তো আমরা 10টা নিই। 10টা নিয়ে রান করলে দেখা যাচ্ছে এবার ফিগারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটাই করে ফেলতে পারি আর কি। তো এখানে আমাদের একটা মিস্টেক হয়েছিল, বুঝতে পারলাম যে এইখানে যখন এক্সাক্ট সলিউশন নেব, যেহেতু এটা ভেক্টর, তখন অবশ্যই আমাদের ভাগ গুণ যোগ, ভাগ আর গুণে আর পাওয়ারে আমাদের অবশ্যই অপারেশনের আগে একটা ডট ডট প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে। ওকে, এবার তাহলে 3 নাম্বারটা
ও 3 নাম্বারটা তো আমরা করলাম। 4 নাম্বার, 4 নাম্বারে তো একইভাবে আমরা করতে পারি। এখানে টাইম স্টেপ দেওয়া আছে 0.5, আর ফাংশনটা দেওয়া আছে এটা, ডোমেনটা 0 থেকে 1 পর্যন্ত, আর জিরোতে মান দেওয়া আছে 0। তাহলে আমাদের চেঞ্জ হবে কোথায়? আমাদের চেঞ্জ হবে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে 0 থেকে 1, তাই না? ফার্স্ট হচ্ছে 0, আর এটা হচ্ছে 1। এবং আলফার মানটা কত হবে কে বলতে পারবে? আলফাটা আমাদের এখানে যেহেতু y0 মান দেওয়া আছে 0, তাহলে আলফার মান হচ্ছে আসলে 0। y0 তে যে ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের আলফা। স্টেপ সাইজ h এর মান দেওয়া আছে, h সমান দেওয়া আছে আমাদের, h সমান দেওয়া আছে 0.5। তাহলে এটা কিন্তু n না, আসলে h এর মান দেওয়া আছে 0.5। আর আমরা এখান থেকে n ক্যালকুলেট করে নিতে পারি। n ইজ ইকুয়াল টু হবে b মাইনাস a ডিভাইডেড বাই h। আর t এর মান তো ক্যালকুলেট করতে পারি y1, এটা আগে যা পড়েছিলাম সবই সেম থাকবে। এখানে এক্সাক্ট এসে আমাদের একটু চেঞ্জ হবে। এক্সাক্টটা কি এখানে দেওয়া আছে? t e টু দি পাওয়ার 3t। তাহলে t, তারপরে ডট স্টার, এখানে ভাগের পরিবর্তে আমাদের হবে স্টার ই টু দি পাওয়ার 3t। তার মানে ই কে আমরা কি লিখি? ই এক্স পি, মানে ই, এর ভিতরে পাওয়ার হবে 3t, তার মানে 3 স্টার টি। তাহলে ই টু দি পাওয়ার 3t হয়ে গেল। টি ই টু দি পাওয়ার 3t হলো, ডটে স্টার দিয়েছি, তারপরে মাইনাস টোয়াইস ওয়াই, মানে মাইনাস আমাদের দিতে হবে 2 স্টার ওয়াই। ওকে, এটা চলে গেল আমাদের এক্সাক্ট। আর এবার চেঞ্জ হবে আমাদের ফাংশন। ফাংশনটা কি? সরি, আমি এক্সাক্ট ফাংশনটাই দিয়ে দিয়েছি এক্সাক্টে। তাহলে এটা আমাদের ফাংশন সি, ফাংশনে দিয়ে দিই। এখানে কিন্তু আমাদের আসলে এই ডট ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। আর ফাংশন ফাংশন এটা এক্সাক্ট সলিউশনটা উপরে হবে, ইউআইটা আসলে এক্সাক্ট সলিউশন। এক্সাক্ট সলিউশনটা কি দেওয়া আছে একটু লক্ষ্য করি। আমরা 5, এখানে বেশিরভাগ স্টুডেন্টসদের ভুল হয়। তো আমরা লিখতে পারি, ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে নিলাম 1 ডিভাইডেড বাই 5 স্টার টি, ডট স্টার দিতে হবে কেন? কারণ এখানে টি এর ফাংশন আছে, ডট স্টার ই টু দি পাওয়ার 3t, তার মানে ই এক্স পি ব্র্যাকেটের মধ্যে 3 স্টার টি। কনস্ট্যান্ট দিয়ে যখন গুণ করব তখন কিন্তু আমাদের ডট দেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু এইটা একটা টি এর ফাংশন, তার সাথে টি কে গুণ করছি, তখন আমাদের অবশ্যই ডট ব্যবহার করতে হবে। এরপর কি? 1/5 এর পর এটা, এরপর মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 25, তারপরে হচ্ছে স্টার। এখানে ডট দেওয়া লাগবে কি লাগবে না? লাগবে না, কারণ শুধু ই টু দি পাওয়ার, শুধু ই টু দি পাওয়ার 3t আছে। তার মানে ই এক্স পি সেট ব্র্যাকেট এর ভিতরে 3 স্টার টি দিয়ে দিলেই হবে আমাদের। এরপর প্লাস প্লাস এই 1 ডিভাইডেড বাই 25 আছে আবারও, 1 ডিভাইডেড বাই 25 ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 20। তাহলে ই টু দি পাওয়ার এখানে জাস্ট খালি আমাদের একটা মাইনাস 2, আর আগে যেটা ছিল এটা ডিলিট করে দিই। এখন আমরা এটা রান করে দিতে পারি। রান করলে
আহ, মনে হয় আমাদের টাইম স্টেপ যেটা দেওয়া আছে সেখানে একটু গন্ডগোল হয়েছে। 0.5 মানে কয়টা হবে? তিনটা হবে। আসলে 0.05 দেওয়া উচিত ছিল। আমরা আরেকটু আগায় এটাকে একটু বেশি করি, 0.05 করে দিই। 0.05 করলে একটু বেশি পয়েন্ট আসবে এবং ছবিটাও দেখতে সুন্দর মনে হবে। এইরকম আসছে। ওকে, তাহলে এটা 0.5 না হয় 0.05 হওয়া ভালো। এটা হাতে ক্যালকুলেশনের জন্য ঠিক ছিল আর কি। আর দুইটা আছে, এই দুইটা আশা করি তোমরা করতে পারবা ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমি এখানে আজকে শেষ করলাম আর কি। ভালো থাকো সবাই, আল্লাহ হাফেজ।